जय जगन्नाथ पिलामने तुम मानकु संस्कृत शिक्षायतनर एई प्रकोष्ठ मध्यकु स्वागत। पिलामने आज आमे कौन पढ़िबा ताहा निश्चित भाव में तुमे थंबनेल लिखि जानि सारलणी। ताले आज आमे पढ़िबा संस्कृत व्याकरण पद प्रकरण नवम श्रेणी बहिर संस्कृत व्याकरण पद प्रकरण। जदिओ एठी नवम श्रेणी रे अछि किंतु यह समस्त संस्कृत छात्र छात्री मानक पाई अर्थात षष्ठ ठारू आरंभ करी हमर उपरस्थ समस्त संस्कृत छात्र छात्री पाई यह प्रदत्त। आमे जानिछे समस्ते जे पद पांच प्रकार वस्तु वाचक व्यक्तिवाचक जातिवाचक गुणवाचक और क्रियावाचक। हेले मध्य पद काहाकू कुहा जाए पद केते प्रकार ताहा आमे आज एई पाठ्यरू जानि नबा। ताले आसो एबे आमे आरंभ करिबा पद प्रकरण। ताले प्रथमे आमे काहाकू पद कहू ताहा आमे जानिबा। देखो कौनसी अर्थ प्रकाश करुथिबा कौनसी अर्थ प्रकाश करुथिबा एक बा एकाधिक वर्णर समष्टि को शब्द बा प्रकृति कहा जाए। ताहले पिला माने एथर बुझिनियो शब्द जहा प्रकृति मध्य सेया। कारण आमे सबु समय रे क्लास रे पढुचे प्रकृति प्रत्यय। ताले आज तमे एठी गोटे कथा जानिनियो शब्द जहा प्रकृति सेया। ताले एही प्रकृति केते प्रकार रो ना एही प्रकृति दुई प्रकार हैला। ए जो प्रकृति तमे पढुचो ताहा केते प्रकार दुई प्रकार रो बुझेला। ताहले वस्तुवाचक किंबा वस्तुर विशेषणवाचक प्रकृति को नाम बा प्रातिपदिक कुहंती। एटी देखिनियो नाम काहाकू कुहा जाए बा प्रातिपदिक काहा कुहा जाए ना वस्तुवाचक किंबा वस्तुर विशेषणवाचक प्रकृति को। प्रकृति तुम कुहाई आग मूल रूप बोली बा शब्द बोली ताहले सेई प्रकृति को कौन कुहा जाए नाम बा प्रातिपदिक। ताले टिके गोटे कथा बुझिनियो शब्द जी प्रकृति सी हैला नाम जी प्रातिपदिक सी बुझिपाछ एवं क्रियावाचक प्रकृति को धातु कहंती। ताले आमे जहा को शब्द कहू ताकू मध्य प्रकृति कहि पारू ताकू मध्य आमे नाम बा प्रातिपदिक कहि पारू। सही परी प्रकृति जो बा मूल शब्द जो से प्रकृति क्रियावाचक हेले ताकू आमे कौन कहू धातु। एतक मने रख धातु आमे क्रियावाचक को कहू। प्रातिपदिक और धातु रे प्रत्यय जोग करा जाई पद निर्माण करा जाए। तेणु आमे प्रायतः आमे पढ़ी थाउ प्रकृति प्रत्यय। मने कर गोटे प्रत्यय आमे पढ़िबा कृत्वा क्रू युक्त त्वा ताले ठीक क्रूटा होची कोन क्रियावाचक धातु बा प्रकृति ता देहरे त्वा लागिला त्वा होची गोटे प्रत्यय। बुझी परलो यार अर्थ होची कोन करी। तेणु एही प्रत्यय को विभक्ति प्रत्यय कहंती। जो प्रत्यय आमे जोड़िकिरी कौन करू पद निर्माण करू ताहाकू विभक्ति मध्य कुहा जाए विभक्ति प्रत्यय बोली कुहा जाए। प्रातिपदिक को उत्तर सुप नामक विभक्ति प्रत्यय जोग कले ताहा होई जाए सुबंत। ताले सुप अंते जस्य सह कौन हो जाउछे सुबंत सुबंत पद और धातुर उत्तरे तिंग प्रत्यय जोग कले ताहा होई जाए तिवंत। ताले एथर आमे जानि परिबा जे हमर जो प्रातिपदिक बा हमर जो मूल प्रत्यय मूल प्रकृति ताहा दुई प्रकार गोटे हैला सुबंत पद गोटे हैला तिवंत पद। शब्द रु सृष्टि हुए कौन सुबंत हैला शब्द बा प्रकृति
ବା ନାମରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସୁବନ୍ତ। ଆଉ କ୍ରିୟା ବା ଧାତୁ ବା ପ୍ରକୃତିରୁ ବାହାର ହୁଏ କଣ ତିଓନ୍ତ ପଦ। ବାକ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ୱାରା ପଦର ଓ ପଦର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟର ବୋଧ ହୁଏ। ସୁପ୍ ତିଓନ୍ତ ପଦମ୍, ତ ମୁଁ ଏଇନେ କହିଲି ସୁପ୍ ଅନ୍ତେ ଯସ୍ୟ ସହ ସୁବନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ ରୂପରୁ କୁ ଆମେ କହୁ ସୁବନ୍ତ, ସମସ୍ତ ଧାତୁ ରୂପକୁ ଆମେ କହୁ ତିଓନ୍ତ। ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବହାର କରି କଣ ଆମେ ଶିଖିବା ଯେ ସୁବନ୍ତ ପଦ ଆଉ ତିଓନ୍ତ ପଦ କିପରି ହଉଛି। ସୁବନ୍ତ ପଦକୁ ଆମେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ? ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ, ଅବ୍ୟୟ। ଆମର ପଦ 5 ପ୍ରକାର ତମକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ, ଅବ୍ୟୟ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା। ତାହେଲେ ଏଇ 5ଟି ଭିତରୁ ଆମର ସୁବନ୍ତ ପଦ ହଉଛି 4ଟି। ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ, ଅବ୍ୟୟ ଆଉ କ୍ରିୟା। ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ, ଅବ୍ୟୟ ଆଉ ତିଓନ୍ତ ପଦଟି ହଉଛି କ୍ରିୟା। ଏବେ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାର ଯୋଉ ଡାୟାଗ୍ରାମ କରାଯାଇଛି ବା ତାକୁ ଭାଗ କରି ଲେଖାଯାଇଛି ବୁଝ। ତାହେଲେ ମୂଳ ହଉଛି ପ୍ରକୃତି, ନାଇଁ? ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମେ କଣ କହୁ? ପ୍ରାତିପଦିକ ବା ସୁବନ୍ତ ହେଲା। ସେଇ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ କଣ ହୁଏ? ଧାତୁ ବା ତିଓନ୍ତ। ଏଥର ବୁଝୁଛ କି ନାଇଁ? ପ୍ରକୃତିକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ପ୍ରାତିପଦିକ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରାତିପଦିକକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ ସୁବନ୍ତ। ସେଇ ପ୍ରକୃତିରୁ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କଣ? ଧାତୁ। ଆଉ ଧାତୁକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ତିଓନ୍ତ ବା କ୍ରିୟା। ବୁଝିପାରିଲ ଏଥର? ପ୍ରକୃତି କଣ? 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ପ୍ରାତିପଦିକ ଆଉ ଧାତୁ। ପ୍ରାତିପଦିକଟି ସୁବନ୍ତ ପଦ, ଧାତୁଟି ହଉଛି ତିଓନ୍ତ ପଦ। ଏତକ ବୁଝିହେଲା ପୁନର୍ବାର? ଏବେ ଯାହା ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ସୁବନ୍ତ ପଦ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର? 4 ପ୍ରକାର। ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ ଆଉ ଅବ୍ୟୟ। କିନ୍ତୁ ଧାତୁଟା କଣ? ଧାତୁଟା ହେଲା ତିଓନ୍ତ ପଦ ବା କ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଆଗରୁ ପଦ ପଢିଛେ ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ, ଅବ୍ୟୟ, କ୍ରିୟା, ତା ଭିତରୁ 4ଟି ହେଲା ସୁବନ୍ତ ପଦ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ତିଓନ୍ତ ପଦ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଦେଖିବା। ଉଦାହରଣ ଦେଖ, ମଧୁଃ ଗାୟତି। ଏଠି ମଧୁଃ ମାନେ ମିଠା ନୁହେଁ, ମଧୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ବାଳକର ନାମ। ମଧୁଃ ଗାୟତି, ତାହେଲେ ମଧୁ ହଉଛି ଏଠି ପ୍ରକୃତି, ତା ଦେହରେ ବିସର୍ଗ ସୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ମଧୁଟା କଣ? ଗୋଟେ ସୁବନ୍ତ ପଦ। କିନ୍ତୁ ଗାୟତି, ଏଠି ଗଇ ହଉଛି ପ୍ରକୃତି, ଗଇ ଧାତୁ ବା କ୍ରିୟା, ତା ଦେହରେ ତିପ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଗାୟତି। ଯେମିତି ଆମେ କରୁଛେ ପଠ ଯୁକ୍ତ ତିପି, ପଠ ଯୁକ୍ତ ତିପି, କଣ ହଉଛି ସେଠି? ପଠତି, ନାଇଁ? ସେମିତି ଗଇ ଯୁକ୍ତ ତିପ୍ କଣ ହବ? ଗାୟତି। ତାହେଲେ ଗଇଟା ହେଲା ପ୍ରକୃତି ବା ଧାତୁ, ତିପ୍ ତା ଦେହରେ ଲାଗିଛି ପ୍ରତ୍ୟୟ। ବୁଝିପାରିଲ ଏଥର? ତାହେଲେ ମଧୁଟା ଗୋଟେ ସୁବନ୍ତ ପଦ, ଗାୟତି ହେଲା ତିଓନ୍ତ ପଦ। ଏବେ ଆମେ ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ବିଶେଷଣକୁ ଚିହ୍ନିବା। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବସ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତି, ଜାତି ଗୁଣ ବା କ୍ରିୟା ବୋଧ ହୁଏ ତାହାକୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କହନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ କୁହାଯାଉଛି, ଶୁଣ। ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବସ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତି, ଜାତି, ଗୁଣ ବା କ୍ରିୟା ବୋଧ ହୁଏ ତାହାକୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଗୁଡିକର ଉଦାହରଣ କେତେ ଗୁଡିଏ ଦେଖିଦବା। ଆଗ ବସ୍ତୁବାଚକ ଆମେ କାହା କହୁ? ଘଟଃ, ଘଟ ମାନେ ମାଠିଆ। ସୁବର୍ଣ୍ଣମ୍, ବସ୍ତ୍ରମ୍, ଶିଳା, ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ବସ୍ତୁବାଚକ। ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ, ନାଇଁ? ରାମଃ, ଏଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ। ହିମାଳୟ, ଏଟା ଯଦିଓ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ତଥାପି ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ। ଗଙ୍ଗା, ଇଏ ଗୋଟେ ନଦୀ ଯଦିଓ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବି କହିବା, ନାଇଁ କି? ସେହିପରି ଜାତିବାଚକ, ନରଃ,
ନରହ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ମଣିଷ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ନଦୀ, ଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ବୁଝା ଯାଉଛି? ଜାତି। ସେହିପରି ଗୁଣବାଚକ କଣ ହବ? ଗୁରୁତ୍ୱମ୍, ଧୈର୍ଯ୍ୟମ୍, ସାଧୁତା, ହେଲା, ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ଗୁଣବାଚକ। କ୍ରିୟାବାଚକ କଣ? ଗମନମ୍, ଗମନମ୍ ମାନେ ଯିବା, ଶ୍ରବଣମ୍ ଶୁଣିବା, ଶୟନମ୍ ଶୋଇବା, ଏ ହଉଛି କ୍ରିୟାବାଚକ। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ ଏଥର ସବୁର ଉଦାହରଣ? ବସ୍ତୁବାଚକ, ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ, ଜାତିବାଚକ, ଗୁଣବାଚକ ଆଉ କ୍ରିୟାବାଚକ। ଏହିପରି ଆମେ କଣ କରୁ? ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଏମାନଙ୍କୁ କହୁ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ୍ୟର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା ଓ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ବିଶେଷଣ ପଦ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ର କୌଣସି ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା ଓ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ତାହାକୁ କଣ କହିବା? ବିଶେଷଣ। ଯେପରି ଉଦାହରଣ, ଦରିଦ୍ରଃ ଜନଃ, ବୁଝ ଟିକେ, ଦରିଦ୍ରଃ ଜନଃ ଦୁଃଖ ଶତାନି ସହନ୍ତେ। ହେଲା, ଦରିଦ୍ର ଲୋକଟି ବହୁତ ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଦରିଦ୍ରଃ ଜନଃ, ଏଠି କିଏ ସେ ବିଶେଷ୍ୟ, କିଏ ସେ ବିଶେଷଣ? ନା ଆମେ କଣ ଆଗରୁ ପଢିଛେ? ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷ୍ୟ ସର୍ବନାମ, ଅବୟ ଓ କ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷିତ କରିଥାଏ। ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତି, ଯେଉଁ ବଚନ ଥାଏ ତାହା ବିଶେଷଣ ପଦର ସେହି ଲିଙ୍ଗ, ସେହି ବିଭକ୍ତି, ସେହି ବଚନ ହୁଏ। ଆମେ ଏଠି ଦେଖ ଦରିଦ୍ରଃ ଜନଃ, ତାହେଲେ ଏଠି ଜନ ହଉଛି ପୁଲିଙ୍ଗ, ପୁଲିଙ୍ଗ, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ତେଣୁ ତାର ଯୋଉ ବିଶେଷଣ ପଦଟି ଦରିଦ୍ରଃ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ କଣ ରହିବ? ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଆଉ କଣ ଏକବଚନ ରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ବଚନ, ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତି ରହିବ ବିଶେଷ୍ୟଟି, ବିଶେଷଣଟି ମଧ୍ୟ ସେଇ ବିଭକ୍ତି, ସେଇ ଲିଙ୍ଗ, ସେଇ ବଚନ ମଧ୍ୟ ହବ। ତେଣୁ ଜନଃ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନରେ ଅଛି, ତାର ବିଶେଷଣଟି ମଧ୍ୟ କଣ ହବ? ଦରିଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗରେ ରହିବ। ସେଇପରି ଦେଖ, ଚିତ୍ରଃ ପଟଃ, ହେଲା, ଚିତ୍ରଃ ପଟଃ, ଏଠି ପଟଃ ହଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ, ଚିତ୍ର ହଉଛି ତାର ବିଶେଷଣ। ତେଣୁ ପଟଃଟା ଯୋଉ ବିଭକ୍ତି, ଯୋଉ ଲିଙ୍ଗ, ଯୋଉ ବଚନରେ ଅଛି, ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଇ ବିଭକ୍ତି, ସେଇ ଲିଙ୍ଗ, ସେଇ ବଚନରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଦେଖ ଚିତ୍ରା ଷାଠି, ଷାଠି ମାନେ ଶାଢୀ, ତାହେଲେ ଚିତ୍ରିତ ହେଇଥିବା ଶାଢୀଟି, ଶାଢୀ ଏଟା ହଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ତାର ବିଶେଷଣ ହଉଛି ଚିତ୍ର। ତେଣୁ ଶାଢୀଟା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, ତେଣୁ ତାର ବିଶେଷଣ ଦେଲା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଏକ ବଚନ। ସେମିତି ଗୋଟେ କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗର ଉଦାହରଣ ଦେଖ, ଚିତ୍ରମ୍ ବସ୍ତ୍ରମ୍, ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ହେଇଥିବା ବସ୍ତ୍ର, ତାହେଲେ ଏଠି ବସ୍ତ୍ରଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ, ତେଣୁ ତାର ବିଶେଷଣ ଚିତ୍ରମ ହେଇଛି ସେଇ କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗରେ ଏକ ବଚନ। ହେଲା, ତେଣୁ ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତି, ଯେଉଁ ବଚନ, ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗ ରହିବ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦଟି, ତାର ବିଶେଷଣ ପଦଟି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲିଙ୍ଗ, ସେଇ ବିଭକ୍ତି, ସେଇ ବଚନରେ ହବ। କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଏ। ଆମେ ସବୁଠି କହିପାରିବାନି ସେଇଆ ହବ ବୋଲି। କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଆମର କଣ ହବ? ଟିକେ କଣ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଏ। ଦେଖ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ବେଦଃ ପ୍ରମାଣମ୍, କିମ୍ବା ଏଠି ସନ୍ତାନଃ ମାତୁଃ ସ୍ନେହସ୍ୟ ଆସ୍ପଦମ୍, ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ପାପସ୍ୟ କାରଣମ୍, ହେଲା, ଆୟୁଷଃ ହେତୁଃ, ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନମ୍, ଜଗନ୍ନାଥଃ ଶରଣମ୍। ଏଠାରେ ସବୁ କଣ ହେଇଛି ଦେଖ, ଏଠାରେ ବିଶେଷ୍ୟର ଲିଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ବିଶେଷଣ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକର ଲିଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନଥିବାରୁ ଏଗୁଡିକ ନିୟତ ଲିଙ୍ଗକୁ କୁହନ୍ତି। ହେଲା, ବିଶେଷ୍ୟ ଯୋଉ ଲିଙ୍ଗରେ ଅଛି ତାର ବିଶେଷଣ ଗୁଡିକ ସେଇ ଲିଙ୍ଗରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ହେଲା, ତେଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନଥିବା ହେତୁରୁ ସେଗୁଡିକ କଣ କୁହାଯାଏ? ନିୟତ ଲିଙ୍ଗ। ହେଲା, ମାତୁଃ ସ୍ନେହସ୍ୟ ଆସ୍ପଦମ୍ କି ବେଦାଃ ପ୍ରମାଣମ୍, ଏଠି ବେଦାଃ ତ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣମ୍ କଣ ହେଇଛି? କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗରେ ଅଛି ବା ନିୟତ ଲିଙ୍ଗରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡିକ ଏଠି ଯେଉଁ ଗୁଡିକ ଅଛି ଏଗୁଡିକ ସବୁ ପାପସ୍ୟ କାରଣମ୍, ଏଠି ପାପସ୍ୟ ତ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗରେ ଥିଲା,
किंतु कारण ହେଇଛି କ'ଣ କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ। ତାହେଲେ ଏଗୁଡିଏ ସବୁବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ବିଶେଷଣ ସବୁବେଳେ ନିୟତଲିଙ୍ଗ ବା ଯୋଉ ଆମେ କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଶୁଣ, ବିଶେଷଣ ଯଦି ବିଶେଷ୍ୟର ସମାନ ବିଭକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ତେବେ ତାହାକୁ ସମାନାଧିକରଣ ବିଶେଷଣ ଏବଂ ଯଦି ଭିନ୍ନ ବିଭକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ତାକୁ ବ୍ୟଧିକରଣ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷର ବିଶେଷଣ ଗୁଡିକ ଦେଖୁଛେ ନା। ଯଦି ବିଶେଷଣର କ'ଣ ବିଶେଷଣ ଯଦି ବିଶେଷ୍ୟର ସମାନ ବିଭକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସମାନାଧିକରଣ। ଯଦି ବିଶେଷଣର ବିଭକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବିଭକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ବ୍ୟଧିକରଣ ବିଶେଷଣ। ଯେମିତି ରାମସ୍ୟ ଗୃହମ୍ ହେଲା, ଗଙ୍ଗାୟାଃ ଜଳମ୍, ତିଳେ ତୈଳମ୍, କୁଠାରେଣ ଛେଦନମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥଳରେ ରାମ, ଗଙ୍ଗା, ତିଳ, କୁଠାର ଏହି ବିଶେଷ୍ୟ ଗୁଡିକ ବିଶେଷର ସମାନ ବିଭକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନଥିବାରୁ ଏଗୁଡିକ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ୟଧିକରଣ। ହେଲା, ଏଠି ରାମସ୍ୟ ହେଇଛି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି, ଗୃହମ୍ ହେଇଛି ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି, ଗଙ୍ଗାୟାଃ ହେଇଛି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି, ଜଳମ୍ ହେଇଛି ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି ତ ସମାନ ବଚନ ଲିଙ୍ଗ ପୁରୁଷ ଏମିତି ରହିଲାନି। ହେଲା, ତେଣୁ ଏଗୁଡିକ କ'ଣ ହେଲା, ଏକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବ୍ୟଧିକରଣ ବିଶେଷଣ। ହେଲା, ଯଦି ସମାନ ଥିବ ବିଭକ୍ତି ତାହେଲେ ସମାନାଧିକରଣ, ଯଦି ସମାନ ନଥିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ବ୍ୟଧିକରଣ। ହେଲା, ଆଉ କେତେ ଗୁଡିକ ଅଛି ମଧ୍ୟ ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ। ଆମେ ତ ବିଶେଷଣ ବି ପଢୁଛେ ଆ ଭିତରେ ନା, ତେଣୁ ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ ଯେମିତି ଅଧାର୍ମିକ ସହ, ତାହେଲେ ଏଠି ସହ ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ଶବ୍ଦ, ତାର ବିଶେଷଣ ହେଲା କ'ଣ ଅଧାର୍ମିକ ବା ଧାର୍ମିକ ତ୍ୱମ୍, ଏଠି ବିଶେଷ୍ୟ ହେଲା ତ୍ୱମ୍। ହେଲା, ତାର ବିଶେଷ୍ୟ ହେଲା ଧାର୍ମିକ, ସର୍ବନାମ ହେଲା ତ୍ୱମ୍। ସେମିତି ଅବୟର ବିଶେଷଣ ଦେଖିବା, ରମଣୀୟମ୍ ପ୍ରାତଃ, ପ୍ରାତଃ ଗୋଟେ ସକାଳ, ପ୍ରାତଃ ଗୋଟେ ଅବୟ ପଦ କିନ୍ତୁ ତାର ବିଶେଷଣ ହଉଛି କ'ଣ ରମଣୀୟମ୍। ବହୁ ମିଥ୍ୟା, ମିଥ୍ୟାଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଏଇଟା କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାର ବିଶେଷ୍ୟଟା ହଉଛି କ'ଣ ବହୁ। ସେମିତି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ମଧୁରମ୍ ଗାୟତି। ହେଲା, ଗାୟତି ଯେ କିପରି ଗାଉଛି ମଧୁରମ୍। ସେମିତି ମୃଦୁ ହସତି, ହସୁଛି ଯେ କେମିତି ହସୁଛି ନା ମୃଦୁ। ତାହେଲେ କ୍ରିୟା ଓ ଅବୟର ବିଶେଷଣ କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ ଓ ଏକବଚନାନ୍ତ। ବୁଝିପାରୁଛ, କ୍ରିୟା ଓ ଅବୟ ଯୋଉ ପଢିଲେ ଆଗରୁ ଅବୟ, ଏଇ ଦୁଇଟିର କ'ଣ ବିଶେଷଣ ଗୁଡିକ କ'ଣ ହୁଏ ଏକବଚନାନ୍ତ ଏବଂ କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ ହୁଏ। ଏଥର କେତେକ ସର୍ବନାମ ପଦ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡିକ ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣ ପ୍ରକୃତି ବଦଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି ସେଗୁଡିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ସର୍ବନାମ। ହେଲା, ଏଗୁଡିକ 33ଟି ଶବ୍ଦକୁ ସର୍ବନାମ କହନ୍ତି। ହୁଏତ ତୁମେ ମନେ ରଖିନାହ କି ଜାଣୁନାହ, ଆମେ ସର୍ବ ଓ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଭୃତି 33ଟି ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କହୁ ସର୍ବନାମ। ସେଗୁଡିକ ହେଲା ସର୍ବ, ବିଶ୍ୱ, ଉଭ, ଉଭୟ, ଅନ୍ୟ, ଅନ୍ୟତର, ଇତର, ତ୍ୱତ୍, ତୃ, ନେମ, ସମ, ସୀମ, ପୂର୍ବ, ପର, ଅବର, ଦକ୍ଷିଣ, ଉତ୍ତର, ଅପର, ସ୍ୱଃ, ସ୍ୱ, ଅନ୍ତର, ତ୍ୟତ୍, ତତ୍, ଯତ୍, ଏତତ୍, ଇଦମ୍, ଅଦସ୍, ଏକ, ଦୁଇ, ଯୁଷ୍ମତ୍, ଅସ୍ମତ୍, ଭବତୁ ଓ କିମ୍, ଏତତ୍ ଭିନ୍ନ, କତର, କତମ, ଏଇ ସବୁ ପଦ ଗୁଡିକ ହଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡିକ ହଉଛନ୍ତି କ'ଣ ସର୍ବନାମ ପଦ। ହେଲେ ମନେ ରଖ 33ଟି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ପଢିଲେ ପଦ, ତା ଭିତରେ ବିଶେଷ୍ୟ, ତା ଭିତରେ ବିଶେଷଣ ଆଉ ସର୍ବନାମ ପଦ ପ୍ରକରଣ ଭିତରେ ଆମେ ଏତକ ପଢିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିରିୟଡରେ ଆମେ ଅବୟ ପଦ ପଢିବା। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ବହୁତ ପଢିଲେଣି ତ ଆମେ। ଯାହା ପଢିଲେ ବି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଯାଇ ତୁମେ ମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରିବ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ହିଁ ପରିସମାପ୍ତି କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହ ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅ
କାରଣ ଆପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ, ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାରିବ। ତା ସହିତ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିନେବ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।